السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر سيد سمير من قناة ايزي جرامر. النهاردة هنشرح من الكتاب مباشرة لضيق الوقت. ولأن أنا اتأخرت عليكم في شرح الجزء الجديد من الوحدة الثانية منهج كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي. اوكي، هنبدأ ببارت 2. اوكي، بارت 2 page 17 to 20. اوكي، so the first word أول كلمة عندي wear a helmet، يرتدي خوذة. wear bats، يلبس واقي للركبة أو للكوع. go to the park، يذهب للحديقة. climb the mountain، يعني يتسلق الجبل. ونخلي بالنا إن الحرف البي في كلمة climb طبعا silent. اوكي، لما بيجي حرفين الام بي في نهاية الكلام، حرف البي لا ينطق، بيكون silent، فبقول climb the mountain. اوكي، ride a horse، يركب حصانا. sunglasses، نظارة شمس. go running، يجري. go to bed، يذهب للفراش. watch TV، يشاهد التلفاز. eat breakfast، يتناول الإفطار. drink water، يشرب الماء. feel tired and cross، يشعر بالتعب والضجر. كلمة cross هنا كأنها بتساوي كلمة angry، غاضب. اوكي، vocabulary today: chicken، dinner، never، always، every night. video games: weekend، how often، glass، cup، mood، right. after، rice، argument، يعني جدال أو مناقشة. argument. how much. favorite meal. hours، طبعا والH silent. hours. outside. peace. sometimes. lunch. snacks. enough. rock. اوكي، شو بعد كده؟ climb، climbed، climbed. skip، skipped، skipped. try، tried، tried. prefer، preferred، preferred. watch، watch it، watch it. stay، stayed، stayed. or stay up، stayed up، stayed up. help، helped، helped. face، faced، faced. worry، worried، worried. play، played، played. okay. wear، wore، worn. ride، rode، ridden. drink، drank، drunk. have، had. get، got. or got, sleep، slept, feel، felt. find، found. say، said. tell، told. forget، forgot, forgotten. okay. phrases and prepositions يعني العبارات وحروف الجر. make changes. on the weekend. keep trying. stay up late. take a walk. do exercise. forget about. at the right time. be calm. have an argument. in the morning. oh dear. well done. stay positive. in a good mood. feel angry. be cross with.
face a problem, skip breakfast. Okay, read and learn. What are you going to do? Or what are you gonna to do? ماذا سوف تفعل اليوم؟ طبعا عندي تركيبة جديدة أو structure جديد موجود am, is, are, going to plus infinitive. وطبعا ده هنشرحه بالتفصيل. What are you going to do today? ماذا سوف تفعل اليوم؟ فكان الرد I am going to go to the park after school. يعني أنا سوف أذهب إلى الحديقة بعد المدرسة. نلاحظ طبعا تركيبة am going to وجاي وراها الفعل في المصدر. طيب البنت هترد تقول I'm going to have chicken and rice for dinner. وطبعا am و is و are going to دي تعبير من التعبيرات الدالة أو تركيبة من التركيبات الدالة على زمن المستقبل. اوكي شوف بعد كده الولد بيسأل بيقول do you ever skip breakfast؟ هل تعتاد أن تترك وجبة الإفطار؟ قبل كده فوت وجبة الإفطار ما فطرتش يعني؟ فقال له no I love breakfast I'm always hungry in the morning. طبعا أنا دايما أو أنا بحب وجبة الإفطار أنا بكون جائع دائما في الصباح علشان كده هو بيحب وجبة الإفطار. Reading Student Book page 17. He is going to wear a helmet when he rides a horse. يعني هو سوف يرتدي الخوذة عندما يركب الحصان. She's going to wear pads to protect her elbows. يعني هي سوف ترتدي واقي الركبة أو الكوع لتحمي elbows كوعها. Okay. I am going to wear sunglasses to protect my eyes from the sun. يعني أنا هلبس النظارة الشمسية سوف أرتدي نظارتي الشمسية لكي أحمي عيني من الشمس. We are going to drink water after we go running. يعني نحن سوف نشرب المياه بعد أن نذهب للجري. She is going to go to bed early. هي سوف تذهب لسريرها مبكرا أو ستنام مبكرا. Listen and check. Making healthy choice. Okay. So Layla, I sometimes stay up late on a school night. يعني عادة ما بنام متأخرا في ليلة المدرسة. Because I like watching TV and play video games. لأني بحب مشاهدة التلفزيون ولعب ألعاب الفيديو. ولكن بقى في الصباح هيكون عامل ازاي؟ In the morning I feel tired and cross. Adam, when I find things difficult at school, لما بلاقي الأشياء صعبة في المدرسة, or I have arguments with my friends, أو بيكون هناك جدال مع أصدقائي, نقاش مع أصدقائي, I try to stay positive. بحاول أن أكون إيجابيا. I like taking a walk outside. يعني بحب أن أخذ جولة في الخارج. Because it helps me feel happy and calm. ده بيخليني أشعر بالسعادة والهدوء. Dareen, I do exercise every day. أنا بمارس رياضة أو بتدرب كل يوم. I play football or go swimming. يعني بلعب كرة القدم أو بذهب للسباحة. I like cycling too. وبحب ركوب الدراجة أيضا.
I'm always in a good mood after I do exercise. أنا دائما بكون في مزاج جيد أو في حالة جيدة بعد التدريب. Then, I like fruit, but I eat a lot of sweet snacks. Sometimes I feel tired. في بعض الأحيان بشعر بالتعب. So, I have candy and snacks. بتناول الوجبات السريعة والحلوى. My mom says I don't get enough nutrients. يعني أنا لا أتناول مواد غذائية بشكل كافي. ملك I like school but I sometimes worry. بيقول ملك بتقول أنا بحب المدرسة ولكن أحيانا بشعر بالقلق because I have arguments with my friends. لأني بتناقش أو بتجادل مع أصدقائي. Then I feel angry and sad. بشعر بالغضب والحزن. I don't tell anyone. ما بقولش لأي حد. I play video games. بلعب ألعاب الفيديو and try to forget about it. وبحاول أنسى عن هذا الغضب أو هذا الجدال. شوف بعد كده. Language focus. Future with going to. يعني المستقبل باستخدام تركيبة going to. الفورم أو التركيب بتاعي اللي موجود عشان استخدمه في زمن المستقبل am زي ما احنا شايفين am و is و are plus going to plus infinitive. وطبعا زي ما احنا عارفين ان الام بتيجي مع الاي، الاز بتاتي مع الهي والشي والإت والسينجولار noun، والار بتيجي مع we you they and a plural noun والاسم الجمع. يبقى از بيجي معاها الاسم المفرد والار بيجي معاها الاسم الجمع. For example بيقول I am going to wear a helmet. يعني أنا سوف أرتدي الخوذة. Another example she is going to go to bed early. لو لاحظت إن جه مع الآي جه am وجه بعديها going to وجه وراهم الانفينيتيف أو المصدر. مع she جه is وبعد كده جه going to وبعد كده جه الانفينيتيف اللي هو go. Another example for we are going to drink water. Okay? يعني نحن سوف نشرب المياه. Okay? طيب. اليوسج الاستخدام بيقول we use going to talk about things we intend to do. يعني احنا بنستخدم تركيبة going to علشان نتحدث عن أشياء ننوي أن نفعلها. وطبعا كلمة intend to معناها ينوي أن. For example, I am going to go to the park after school. يعني أنا سوف أذهب إلى الحديقة بعد المدرسة. الكيوردز الكلمات الدالة. تمام. الكلمات الدالة اللي عندي إني لو شفتها في الجملة أعرف إن الجملة زمانها مستقبل. فعندي كلمة tomorrow معناها غدا. tonight معناها الليلة. when بمعنى عندما. today بمعنى اليوم. after school بعد المدرسة. Okay? فبيقول he is going to wear a helmet when he rides a horse. Okay? يعني هو سوف يرتدي الخوذة عندما يركب الحصان. النيجاتيف فورم أو تركيبة النفي. بجيب am و is و are وكل اللي أنا بعمله بحط بعديهم كلمة not. بتكتب بالصيغة الكاملة not أو تكتب بالصيغة المختصرة apostrophe t. اوكي؟ وبيجي وراها going to plus infinitive plus المصدر. وبرضه الضمائر اللي بتيجي معاهم هي يعني الام بتيجي مع الاي am not بتيجي مع الاي isn't بتيجي مع he و she و it و singular noun aren't بتيجي مع we و you و they و a plural noun. طب لاحظ ان مع الابوستروفي ام جت نقطة كاملة ما جاتش مختصرة، لكن مع isn't و aren't جت مختصرة. اوكي؟ تمام. طيب for example بيقول he isn't going to go to the park today. هو لن يذهب إلى الحديقة اليوم. Yes or no questions.
عشان اجاوب على سؤال بادئ بإز او سؤال بادئ بار بتكون الاجابه عليه yes or no. عشان كده سمينا السؤال yes or no question. فعشان اعمل سؤال بتركيبه am و is و are going to بقدم is او بقدم are على الهي او الشي او الات او they او الوي او اليو او السبجكت عامه. اوكي، فبيقول لي is وطبعا هيجي معاها he or she or it or a singular noun، والار هيجي معاها we you they a plural noun plus going to plus infinitive. So for example بيقول is she going to climb the mountain؟ هل هي سوف تتسلق الجبل؟ فقال yes she is or no she isn't. نعم تمام هي سوف تفعل أو no she isn't. وطبعا طالما جبنا no بجيب معاها النوت ما تنساش. طب are they going to go to bed early؟ فأقول yes they are or no they aren't and that's so easy وده سهل خالص. اوكي، وبكده يكون الدرس بتاعنا انتهى. الدرس او الجزء الثاني في الوحده الثانيه انتهى. اتمنى ان الشرح يعجبكم، اتمنى تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير كتير، تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يصلكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد لمنهج كونكت بلس للصف الثالث الابتدائي. باي باي.